That is what Bible says. So now we'll hear the word of God before we take part in the Lord's table. Our dear brother Devadanam from Kadapa will share word for us. Translation, Brother Dilip from Hyderabad will do. Praise the Lord. We greet you all in the blessed and most holy name of Lord and Savior Jesus Christ. మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలు. I thank God for this another privilege given to me to minister the word of God to the people of God gathering in UK in this fashion. యూకేలో ప్రభు నామాన్ని బట్టి మీరందరూ సమకూర్చబడడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఈ ఆధిక్యతను బట్టి దేవునికి వందనస్తున్నాయి ఉంటున్నాను. When Brother Jabez came to India last year, he just put a word to me, Anna, you are going to come to London in the month of July. I really astonished and wondered how the servant, the Jabez asked me to have fellowship to come over to London. గత సంవత్సరము సహోదరుడు జేబేస్ గారు నన్ను కలిసినప్పుడు మీరు ఒకసారి లండన్కి వచ్చి వాక్య పరిచయం పాలు పొందాలన్నప్పుడు నేను ఎంతగానో ఆశ్చర్యపడ్డాను. But how the Lord is changing things in our lives. నిజంగానే దేవుడు మరి ఎంతో ఆశ్చర్యకరంగా మన పరిస్థితులన్నీ మార్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు. Sometimes we will be very anxious and anxiety the things to be fulfilled in our lives. కొన్నిసార్లు మన జీవితాల్లో కొన్ని క్రియలు జరగాలని మనం ఎంతో ఆతృతగా ఉంటాం. I was so gladly accepted and was anxiously waiting for the opportunity that the Lord would give me to be in the midst of the saints in UK. నేను ఎంతగానో సంతోషించినాను. మరి దేవుడు ఆ పని జరిగించాలని ఎంతగానో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తున్నాను యూకేలో రావాలని. Lord changed the entire atmosphere and the things. నిజంగానే He took everything in his own hands. దేవుడు ఉన్న పరిస్థితులన్నీ మార్చినాడు, హస్తాల్లో ఉంచుకున్నాడు. That's why we read in 16 Romans 20, we can call it sovereign grace. నిజంగానే రోమిలకు రాసిన పత్రికలో 16వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో చూస్తాము, సార్వభౌమ అధికారం గురించి చూస్తాం. That grace is shown there, and that is the sovereignty. The Lord is having everything in his hands, but he is showing his grace. We can call it as sovereign grace. నిజంగానే అక్కడ కృపను గురించి చూస్తాము. దేవుడు సమస్తాన్ని తన హస్తాల్లోకి తీసుకొని ఉన్న దాని గురించి దేవుడు సార్వభౌమ గల కృపను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అక్కడ. So I wanted to have fellowship indeed, because even my relation Brother Ramesh and my sister Rachel are there, and other saints, I can see them like that. I was thinking, అక్కడ సహోదరుడు రమేష్ గారు, రేచల్ గారు సహోదరుడికి పరిచయస్తులు, వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి పరిచయం కలిగి ఉండడానికి నేను ఎంతగానో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. but the Lord changed everything. ప్రభు అన్ని కూడా మార్చినాడు. But Brother Jabez made me to in connection with the fellow saints and in the presence of God, asking me to take the word to share in the ministry. అయినప్పటికీ సహోదరుడు జాబేస్ గారు నాతో ఎప్పుడు టచ్ లో ఉంటూ ఇలాంటి పరిచర్య గురించి మరి పరిశుద్ధులతో ఉన్న సహవాసం గురించి ఎప్పుడు కలిసి ఉండాలని నాతో చెప్పేవారు. I really praised God, though Lord physically I could not be there, but Thou hast made this provision. Really I never expected that I can have contact with the saints and a fellowship with the saints over there. నిజంగానే దేవుడు భౌతికంగా నేను అక్కడ లేనప్పటికీ మరి ఈ రకంగా సదుపాయం కలిగించినాడు. తద్వారా నేను అక్కడ ఉన్న భక్తుల్ని చూడడానికి, వాళ్ళతో నా వాక్య పరిచయం చేయడానికి దేవుడికి ఇచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి దేవునికి వందనస్తూనే ఉంటున్నాను. Another amazing thing, whenever I come to Hyderabad, I could see Auntie Karuna auntie and see how graciously is they making inquiry. But I am happy to hear first voice in worship. Karuna auntie is now in London. As if she was in Hyderabad, she could worship. I praise for the life the handmaiden is receiving from the Lord. నిజంగానే నేను సహోదరుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినప్పుడల్లా మరి కరుణమ్మ ఆంటీ గారు ఇక్కడ వచ్చి తన కుశల ప్రశ్నలు అడిగేవారు. అందును బట్టి నేను ఎంతో సంతోషించేవాడిని. అదే కాకుండా సహోదరి కరుణమ్మ గారు లండన్ లో ఉన్నప్పటికీ మొదట తాను ఆరాధన చేసిండడం నాకు ఎంతో సంతోషకరం. ఆమె స్వరాన్ని నేను వినగలిగినాను. So these are all really, when the Lord is on the throne, he is doing things according his own pleasure and plan. నిజంగానే దేవుడు అత్యున్నత సింహాసనం పైన ఉండి తన చిత్తాన్ని, తన సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తూ వస్తుంటున్నాడు. Now for this final message again, I want to draw your attention toward the Psalm 136. నేను మరి ఒక చివరి వర్తమానంలో మీ గమనాన్ని మరొకసారి ఈ కీర్తనలు 136వ అధ్యాయానికి మళ్లించాలనుకుంటున్నాను. Now first we shall read first 2 verses. మనము కీర్తనలు 136వ అధ్యాయంలో నుంచి మొదటి 2 వచనాలు చదువుదాం. Oh yes, give thanks all together. అందరం కలిసి కీర్తనలు 136
మొదటి రెండు వచనాలు కలిసి చదువుకుందాం. Oh, give thanks unto the Lord, for his good, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. Another verse, verse 24. 24వ వచనం కూడా చదువుకుందాం ఇదే అధ్యాయంలో నుంచి. అందరం And కలిసి. hath redeemed us from our enemies, for his mercy endureth forever. 127 Psalm కీర్తనలు 127వ అధ్యాయం and verse 2. 2వ వచనం. All together, please. అందరం కలిసి 127వ కీర్తన 2వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. It is vain for you మీరు to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. For so he giveth his beloved sleep. Note that word, for so he giveth his beloved sleep. దయచేసి ఈ వచనాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి. తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు. May the Lord bless this portion. దేవుడి భాగాన్ని దీవించును గాక. Here the psalmist is remembering the grace of God, the mercy of God. ఇక్కడ కీర్తనకారుడు దేవుని యొక్క కృపను గురించి, దేవుని యొక్క దయను గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. Beloved, what's the grace? What is the meaning of grace? ప్రియులారా, మరి కృప అంటే ఏంటి? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? నిర్వచనం ఏంటి? The grace means which not worthy, we are been considered to be worthy for the thing to receive. నిజంగానే కృప అంటే మనం దేనికైతే యోగ్యులము కాదో దానికి యోగ్యులముగా చేయబడి రక్షించబడమే. See, the Moses, when he was on Mount Sinai, మోషే సీనాయి పర్వతం పైన ఉన్నప్పుడు and a law given to Moses. ధర్మశాస్త్రము మోషేకి ఇవ్వబడింది. But law is connected with Moses and works. Law is connected with Moses and his works. నిజంగానే ఈ ధర్మశాస్త్రము మరి మోషేకు తను చేసే పనులకు కూడా అనుసంధానమై ఉంటుంది. But grace with Christ and faith. మరి కృప క్రీస్తుతో విశ్వాసం ద్వారా క్రీస్తు కూడా అనుసంధానమై ఉంటుంది. So law is only the works. You do this and do that. మరి ధర్మశాస్త్రం అంటే ఇది చేయాలి, ఇది చేయకూడదు అని తెలియజేస్తుంది. But grace is above all that. కృప మాత్రం వీటన్నిటికంటే మించినది. And law blesses the good. ధర్మశాస్త్రము మంచిని ఆశీర్వదిస్తుంది. But grace saves the bad. నిజంగానే కృప మరి బలహీనులను కూడా రక్షిస్తూ ఉంటుంది. It accepts the bad things. నిజంగానే అది చెడు వాళ్ళని చెడుతనాన్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి అంగీకరిస్తూ ఉంటుంది. So there is a vast difference between the law and the grace. నిజంగానే ధర్మశాస్త్రానికి కృపకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. So that's what we read in worship 85:10, the grace and the truth met together. నిజంగానే మనం లేఖనాల్లో చూస్తాము కృప సత్యము ఒకటికొకటి ముద్దు పెట్టుకొనుచున్నది అని. So that is the grace we are enjoying. అలాంటి కృపను మనము అనుభవిస్తూ ఉంటున్నాం. See, there are so many kinds of grace we can find in the word of God. బైబిల్ లేఖనాలలో మనం దేవుని వాక్యంలో అనేక రకాలైన కృపను గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం. For this message, I want to show forth before you three kinds of grace. ఈ వర్తమానములో మీ ముందు మూడు రకాల కృపను నేను మరి దాని గురించి ధ్యానించాలని అనుకుంటున్నాను. Ephesians 2:5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Ephesians 2:5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5వ వచనం. You have been saved by his grace. ఆయనను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహా ప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తు కూడా బ్రతికించును. కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. This can be called as a saving grace. ఇది రక్షించే కృప. You have been saved by his grace. మనము కృప ద్వారానే రక్షించబడ్డాం. Nothing good in our lives. మన జీవితంలో ఏది కూడా మంచిది అనేది లేదు. We cannot boast for anything. మనం దేనిని బట్టి కూడా అతిశయించేవారం We are కాదు. bound for destruction. మనము మరి నాశనానికి యోగ్యులం. That was our condition. అది మన స్థితి. But the grace came in between. కానీ కృప మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటుంది. So the Paul is exhorting, by grace we have been saved. నిజంగానే మనము కృపను బట్టి మనం అతిశయించాలి. కృప ద్వారా మనం రక్షించబడ్డాం. This is saving grace. ఇది రక్షించే కృప. 2 Corinthians 12:9. 2 కొరింథీయులకు చూద్దాం. 2 కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము 9వ వచనం. It is a familiar word for all of us. ఇది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వచనం, మన అందరికి తెలిసిన వచనమే. And verse 9. 2
రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 9వ వచనం. అందుకు నా కృప నీకు చాలును, Yes. బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని. This can be called as a sufficient grace. ఇది చాలినంత కృప చాలును. See, the scholars of the Bible says Paul was suffering. They say once somebody said suffering with eye problem. Somebody said with a stomach problem. బైబిల్ పండితులు అంటుంటారు, పౌలు కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి, అతని కంటి సమస్య ఉంది, తన పొట్టలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని తెలియజేస్తూ ఉంటారు బైబిల్ పండితులు. But it was very severe in his life, not bearable, unbearable. పౌలు తన జీవితంలో ఎంతో తీవ్రమైన బాధ, అది మరి అతను సహింపలేని బాధ. Many times he asked the Lord, Lord, remove it from me. అనేక పర్యాయాలు అతను ప్రభుని అడిగినాడు, ప్రభు ఇది నా నుంచి తొలగించమని. See, suppose Paul has to give a sermon for 1 hour. నిజంగానే ఉదాహరణకు పౌలు 1 గంట వరకు వర్తమానం చెప్పాలనుకునండి. Until he came to the platform, he was suffering that weakness. నిజంగానే బోధించడానికి రాగానే అట్లాంటి ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్టు ఉందనుకోండి. But when he came and stand in the presence of the Lord, నిజంగానే ప్రభు మధ్యలోకి వచ్చి అతను నిలబడినప్పుడు there is nothing found in his body. నిజంగానే తన శరీరంలో తన దేహంలో ఏ సమస్య కూడా చూసేవాడు కాదు. The Lord is telling, my grace is sufficient for ప్రభు you. అంటున్నాడు, నా కృప నీకు చాలును అంటున్నాడు. This is sufficient grace. ఇది చాలినంత కృప. When we are weak, we are mighty in his grace. మనం ఎప్పుడైతే బలహీనులమో ఆయన కృపలో మనం బలవంతులము. So this is the second grace. ఇది రెండో కృప. Then thirdly, మూడోది 1 Peter 5 verse 10. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Yeah, 1 Peter 5 and verse 10. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 10వ వచనం. తన నిత్య మహిమనకు క్రీస్తునందు మిమ్మల్ని పిలిచిన సర్వకృపానిధి దేవుడు కొంచెము కాలం మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మల్ని పూర్ణులుగాను చేసి స్థిరపరిచి బలపరచును. Note that కొంచెము కాలం శ్రమపడిన పిమ్మట. Those it can be called as a sustaining grace. ఇది సహనాన్ని నేర్పించే కృప. So first of all, saving grace. మొట్టమొదటిగా మనల్ని రక్షించే కృప. The Lord has saved us for his purpose. దేవుడు తన ఉద్దేశానుసారంగా మనల్ని రక్షించినాడు. Then in all our weakness and shortcomings, మన బలహీనతలు, మనకుంటున్న రుగ్మతలను బట్టి, and the Lord is telling, my grace is sufficient. అప్పుడు అంటున్నాడు, మన బలహీనతలో దేవుడు అంటున్నాడు, నా కృప మీకు చాలును అంటున్నాడు. So sufficient grace, చాలినంత కృప రెండవది. and sustenance, and Lord is giving sustaining grace to press forward. నిజంగానే ముందుకు కొనసాగడానికి శ్రమ సహించగలిగే కృప అని అంటున్నారు. So we must remember this grace in our lives. ఈ 3 రకాల కృపలను మన జీవితంలో గుర్తుంచుకోవాలి. And Paul is exhorting the believers, even we us also. Say 2 Corinthians 6:1. రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో పౌలు మనల్ని ప్రోత్సహించడానికి వచనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. Don't neglect or in vain. 2 Corinthians 6:1. Read that. కాగా మేము ఆయనతోడి పనివారమై మీరు పొందిన దేవుని కృపను వ్యర్థము చేసుకొనవద్దని మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను. Very beautiful word. వ్యర్థం చేసుకోవద్దు. ఎంతో అద్భుతమైన వచనము. దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకొనకూడదు. Don't neglect or in vain. Use it in vain. నిజంగానే వ్యర్థం చేసుకోకుండా దేవుని కృపను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. Secondly, Acts 13:43. మరి అపోస్తల కార్యములు 13 అధ్యాయము verse 43. 43వ వచనం. సమాజ మందిరంలోని వారు లేచిన తర్వాత అనేకులు యూదులను భక్తిపరులైన యూదా మత ప్రవిష్టులను పౌలును బర్నబాను వెంబడించిరి. వీరు వారితో మాట్లాడుచు దేవుని కృపయందు నిలకడగా ఉండవలనని వారిని హెచ్చరించిరి. Be firm in the grace. నిజంగానే దేవుని కృపయందు మనం నిలకడగా ఉండాలి. Don't make useless. Don't neglect the grace. నిజంగానే కృపను మరి నిర్లక్ష్యం చేయడం కాదు, కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి, అందులో నిలకడ కలిగి ఉండాలి. Secondly, you must be abound. You must abound in the grace. నిజంగానే కృపలో మనం అంటికట్టబడి ఉండాలి, నిలకడగా ఉండాలి. Then thirdly, మూడవదిగా 1 Timothy, మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక and 2:1. No, is it in కృపచేత బలవంతుడవు కమ్ము. Yes, 2 Timothy, 1 Timothy 2:1. మొదటి తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి. 2 Timothy 2:1. 2వ తిమోతిలకు రాసిన పత్రిక, క్షమించండి, 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. నా కుమారుడా, క్రీస్తు యేసునందున్న కృపచేత బలవంతుడు కమ్ము,
నీవు అనేక సాక్షులు ఎదుట నా వలన విన్న సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకు సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగించుము. So the grace is given, saving grace, మొట్టమొదటిగా కృప మనకి ఇవ్వబడింది, రక్షించే కృప, sufficient grace, చాలినంత కృప, sustaining grace. మనం సహించగలిగే కృప. But what we have to do? మనం ఏం చేయాలి? We should not neglect. మనం దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. Secondly, we have to be abound. We are firm in the grace. మనం కృపలో నిలకడ కలిగి ఉండాలి. Thirdly, we must be strengthened by the grace. మూడవదిగా కృప చేత మనం బలపరచబడాలి. If we refer the scriptures, how this grace operated in the lives of godly men in the Bible. నిజంగానే మనం లేఖనాల్లో చూస్తే దైవజనులలో బైబిల్లో మరి చూపించబడ్డ వ్యక్తుల్లో ఇలాంటి కృప ఏ రీతిగా ఉపయోగపడిందో మనం చూస్తాం. For this final message, I want to draw your attention to the life of St. Peter. నిజంగానే ఈ మరి చివరి వర్తమానంలో ఈ కృప అంశంలో మీ గమనాలని మరి ఈ కృపను ఎట్లా ఉపయోగించుకున్నాడో పేతురు జీవితాన్ని చూద్దాం. See how we have read 127 Psalm 2. 127 అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము 2వ వచనంలో. We have already read that word now. మనం క్రితం ఇంతకు ముందు చదివాము. కీర్తనలు 127 2వ అధ్యాయంలో. For so he giveth his beloved sleep. మీరు తన ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ఆయన వారికి ఇచ్చుచున్నాడు. How literally happened in the life of Peter. ఖచ్చితంగా ఇవే లేఖానుసారంగా చెప్పినట్టు పేతురు జీవితంలో ఎట్లా జరిగిందో మనకు తెలుసు. See, Peter has been taken into the custody and put in the prison. నిజంగానే మరి బందీగా చేయబడ్డాడు పేతురు, చెరసాల్లో వేయబడ్డాడు. In that we read that one in 12, chapter 12 of Acts of Apostle. ఈ యొక్క భాగాన్ని మనం అపోస్తల కార్యంలో 12వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. See, already James has been taken and his word has been killed. యాకోబు మరి చెరసాలకు వెళ్ళినాడు, దాని తర్వాత అతను చంపబడ్డాడు. The second turn is for Peter. రెండోగా మరి అతను మరి పేతురు యొక్క మరి సందర్భం వచ్చింది. And he has to be taken into the custody. He must be Peter to be beheaded. నిజంగానే పేతురు కూడా చెరసాలకు తీసుకొని పడ్డాడు. అతను కూడా మరి అతను చెరస్థానం చేయబడాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి. But now Peter is sleeping. See that he is sleeping in between verse 6. అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూద్దాం. హేరోదు అతనిని వెలుపలికి తీసుకొని రావాలని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంకెళ్లతో బంధింపబడి 2 సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. See, he was bound with chains. అతడు సంకెళ్ల చేత బంధించబడ్డాడు. And here at this side and that side, 2 soldiers are with him. నిజంగానే ఇటు కుడి పక్కన ఎడమ పక్కన 2 సైనికులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళ మధ్యలో పడుకున్నాడు. But what the Peter is doing? పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు? The same night Peter was sleeping between 2 soldiers. ఆ రాత్రియే పేతురు 2 సంకెళ్లతో బంధింపబడి 2 సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. Beloved, we have a very nice AC room at a very Dunlop cot and bed. ప్రియులారా, మనకి ఎంతగానో ఏసీ ఉంటుంది, డన్లప్ పరుపులు ఉంటున్నాయి, ఎంతో సుఖవంతమైన నిద్ర మనకు ఉంటుంది. We don't get sleep. అయినప్పటికీ మనకు నిద్ర రాదు. But this man of God Peter, he was in prison. ఈ దైవజనుడు పేతురు చెరసాల్లో ఉన్నాడు. His hands were bounded. సంకెళ్ల చేత బంధించబడ్డాడు. అతని This side one soldier, that side one soldier. ఇరు పక్కల మరి సైనికులు ఉంటున్నారు. And there are so many mosquitoes would be there. ఖచ్చితంగా అక్కడ మరి దోమలు ఉండుంటాయి. And no fan at all. మరి ఫ్యాన్ మాత్రం ఉండదు. Because of congested place, the very bad smell would be coming. ఆ ఇరుకైన పరిస్థితుల్లో అది మరి ఖచ్చితంగా చెడు వాసన వస్తూ ఉంటుంది. And above all, 2 soldiers with the great guns they are standing. మరి ఉంటున్న ఇరుపక్కల ఉంటున్న సైనికులు ఖచ్చితంగా మరి ఆయుధాలు ఉండుంటాయి. Beloved, imagine, is it an easy thing to get sleep? నిజంగానే ఆలోచించండి, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మంచి నిద్ర వస్తుందా? But we have the documental proof that Peter was sleeping. మనకు లేఖనంలో ఉంటున్న మరి సాదృశ్యము పేతురు నిద్రిస్తుంటున్నాడు. Beloved, he is not the grace of God. ఇది దేవుని కృప కాదా? He is not enjoying, he is not proving grace in his life. ఇతను మరి నిజంగానే సంతోషిస్తుంటున్నాడు కదా, ఇతను తన జీవితంలో దేవుని యొక్క కృపను మరి చూపిస్తుంటున్నాడు When కదా. the Lord Jesus Christ upon the earth, Peter, we have been called him as a Peter who denies, Peter who comes forward. So many things we talk about Peter. నిజంగానే మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి లోకంలో ఉన్నప్పుడు పేతురుతో సంభాషించినప్పుడు అనేక సార్లు పేతురుతో గడిపినాడు, పేతురు ప్రభువును తృణీకరించినాడు, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. బొంకెడు పేతురు అని పేరు. అతనికి బొంకెడు పేతురు అని పేరు కూడా ఉంది. But when the Lord Jesus Christ raised and ascended to heaven, నిజంగానే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మరణించి మరి మరణాన్ని జయించి మరి పరలోకానికి ఆరోహణమైన తర్వాత Peter could see the grace and operated
in his life. నిజంగానే పేతురు తన దేవుని కృపను చూసినాడు, తన జీవితంలో దేవుని కృప పనిచేయడం చూసినాడు. When he stand and gave message, 3,000 people were saved. అతను నిలబడి వర్తమానం ఇస్తే 3,000 మంది పైచులకు మంది మరి రక్షించబడ్డారు. He learned how to enjoy the grace in his life. అతని జీవితంలో కృపను ఎట్లాగా ఆస్వాదించాలో, కృప ద్వారా ఎట్లా బలపరచబడాలో అతను నేర్చుకున్నాడు. The prisons, the problems, nothing holding him from serving the Lord. నిజంగానే అతను ఉన్న చెరసాల గాని, అతనికి ఉన్న సమస్యలు గాని దేవుని స్తుతించకుండా ఉండడానికి ఏవి కూడా అడ్డంకుగా లేవు. The Lord giveth for his beloved sleep. నిజంగానే తమ ప్రియులు నిద్రించుచుండగా ప్రభువు వారికి అనుగ్రహించును. But let us keep some time here and go further. ముందుకు వెళ్దాం, ఈ భాగాన్ని ఇక్కడ ఉంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం. See, there are so many sleeps written in the word of God. అనేకమైన నిద్రల గురించి మరి బైబిల్లో రాయించబడి ఉంది. What sort of sleep are we sleeping? మనం ఎలాంటి రకమైన నిద్రను పోతున్నాం Are చూద్దాం. we enjoying the sleep like Peter for his glory? నిజంగానే ప్రభు మహిమార్థమై పేతురు మరి పడుకున్న పరిస్థితిని అది మన జీవితంలో ఉంటుందా, What are these kinds of sleep in our lives? లేదా ఇతర రకమైన నిద్రలు మన జీవితంలో ఉంటున్నాయా? Kindly turn with me to book of Jonah. ఒకసారి మనం మరియు యోనా రాసిన గ్రంథాన్ని చూద్దాం. Book of Jonah chapter 1. యోనాన్ గురించి చూద్దాం, మొదటి అధ్యాయం. The book of Jonah chapter 1, 762, page 762. యోనా 662 పేజ్ నంబర్. Jonah chapter 1 and verse 5. మొదటి అధ్యాయం 5వ వచనం చూద్దాం. కాబట్టి నావికులు భయపడి ప్రతివాడును తన తన దేవతను ప్రార్థించి ఓడ చులకన చేతకై అందులోని సరుకులను సముద్రంలో పారవేసిరి. అప్పటికి యోనా ఓడ దిగువ భాగమునకు పోయి పండుకొని గాఢ నిద్ర పోచుండెను. See, not an ordinary sleep. అది సామాన్యమైన నిద్ర కాదు, It's a fast sleep. మరి గాఢ నిద్ర కలిగి ఉంటున్నాడు. See, he's also a servant of God. ఇతను కూడా దైవజనుడే, దేవుని And సేవించేవాడే. he has received a commission to go, అతనికి command from the Lord to go and preach the word of God in the city of Nineveh. ఇతనికి దేవుడి నుంచి ఒక ఆజ్ఞ వచ్చింది, ఏమని? నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించమని. But there are so many reasons that we cannot go through now, because Jonah had so many reasons in his life for why he could not go to Nineveh. నినివే పట్టణానికి పోకుండా ఉండడానికి అనేకమైన కారణాలు యోనాకు ఉంటున్నాయి. దాని గురించి ధ్యానించం. కానీ But he took a ticket to where? To Tarsus. అతను మాత్రం తర్షీషు ప్రయాణం చేయడానికి టికెట్ తీసుకున్నాడు. And went down to the lower berth of the ship. మరి ఓడకు దిగువ ప్రాంతానికి వెళ్ళినాడు. And not only sleeping, అతను నిద్రించడమే కాదు, he went to a deep sleep. గాఢ నిద్ర మరిపోయి ఉంటున్నాడు. But God intervenes. ఇక్కడ దేవుడు మళ్ళీ కలుగజేసుకుంటున్నాడు. Beloved, sometimes we don't care for anything. Just we are thinking, I am praying and I am working, I am reading the Bible. And like that we sleep. We are in the sleepy mood. ప్రియులారా, అనేక సార్లు మనం మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంటాం, ప్రార్థన చేసుకుంటాం, బైబిల్ పట్టణం చేస్తాం, మన జీవితాన్ని అట్లే ముందుకు సాగిస్తూ But ఉంటాం. the purpose of the Lord is not served in and through our lives. నిజంగానే, కానీ అయినప్పటికీ దేవుడి యొక్క ఉద్దేశములు మన జీవితం నెరవేర్చబడేట్లుగా చూస్తాం. He is no doubt he is servant of God. ఖచ్చితంగా అతను దేవుని సేవకుడే. But he is having word with him to give the people. అతని దగ్గర వాక్యం ఉంటుంది దేవుని ప్రజలకు But తెలియజేయడానికి. he is having his own excuses. He went to, instead of going to Nineveh, he went to Tarsus. తనకు సొంత కారణాలు ఉంటున్నాయి. నినివే పట్టణానికి పోకుండా తర్షీష్ పట్టణానికి వెళ్తానికి కొంత సొంత కారణాలు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. Sometimes the in charge of the assembly asked, brother, why don't you come? Why you have not come so many weeks in the mandiram? మందిరంలో కూడా దైవజనుడు అనేక సార్లు అడుగుంటాడు, సహోదరుడు నువ్వు మందిరానికి ఎందుకు రావట్లేవు? అనేక పర్యాల నుంచి వారాల నుంచి నువ్వు రావట్లేవు అని There are తెలియజేస్తాడు. so many reasons for me to say. నాకు అనేకమైన కారణాలు చెప్తాను, But Lord doesn't keep quiet. కానీ అయినప్పటికీ అక్కడ దేవుడు ఊరుకుండలేదు. Lord intervened. దేవుడు He కలగజేసుకున్నాడు. raised a great storm in the wind. దేవుడు ఆ సముద్రంలో గొప్ప తుఫాను కలగజేసినాడు. People say, the history says, in the route, the sea, there was no storms at all. చరిత్ర ఏమని తెలియజేస్తుందంటే ఆ ఓడ ప్రయాణించే పరిస్థితుల్లో మరి తుఫాను మాత్రం రాదు అని చెప్తారు. But all of a sudden great storm took place. అని అనుకోకుండా గొప్ప తుఫాను వచ్చింది. All the luggage, all the important items, they put in the water, they thrown in the water to make it very light. ఆ తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఓడను తేలిక చేయడానికి ఉంచిన ప్రాముఖ్యమైన సామాగ్రిని అన్నిటిని బయటపడవేస్తూ ఉంటున్నారు. But nothing could happen. అయినప్పటికీ ఏది కూడా ఆపలేదు So తుఫాను. somebody godly man would be there. Some people, even Hindu
Even other regions also, there are people who have fear of God. నిజంగానే అక్కడ ఓడలో ప్రయాణం చేసిన ప్రయాణికులు కొంతమంది అన్య జనులు కూడా ఉంటారు, వారి దేవుడికి భయం ఉన్న వాళ్ళు Why ఉంటారు. it is happening? God might be doing something. నిజంగానే ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి కలిగింది, ఏదన్నా ఒకటి చేయాలి, దేవుడు చేస్తాడేమో. And so they made a lot. వాళ్ళు ఒక చీట్లు వేసినారు. Then the Lord came in the name of Jonah. చీట్లు వేస్తే యోనా పేరు మీద చీటి వచ్చింది. Then they said they brought the reservation list. నిజంగానే ఆ చీట్లు యోనా పేరు చూడడానికి అక్కడ ఉన్న Who is this Jonah? రిజిస్ట్రేషన్ బుక్స్ తెచ్చుకున్నారు. ఎవరి యోనా అని చూస్తున్నారు. Birth number 10. మరి 10వ బర్త్ నంబర్ అని చూస్తున్నారు. Oh, who is the birth number 10? ఈ బర్త్ 10లో ఎవరున్నారు? Where is birth number 10? ఎక్కడుంది బర్త్ 10? Is the lower birth down? అది ఓడ దిగువ భాగమున ఉంది. Then they went and saw the man went into deep sleep. అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే ఆ వ్యక్తి పేతురు యోనా గాఢ నిద్రలో ఉంటున్నాడు. In Telugu it is a wonderful written. Oh, you the nidrabota, they said. No. తెలుగులో యోనా 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో చూస్తే అక్కడ కింది భాగం ఉంటది, ఓ ఈ నిద్రపోత. 6వ వచనంలో ఓ ఈ నిద్రపోత. See what a word they use, no? నిజంగా ఎలాంటి పదాన్ని వాళ్ళు మరి ఉపయోగించినారో చూడండి. He is a man of God, అతను దైవజనుడు, but he is also keeping his dignity after that. Before verse he says, I am the servant of God of heaven and earth. నిజంగానే అతడు తనను తాను ఎట్లా సంబోధించుకుంటున్నాడు అంటే, నేను భూమి ఆకాశము సృజించిన మహోన్నతుడైన దేవుని దైవజనుడిని But అని తెలియజేస్తున్నాడు. such a man has been called ఓయి నిద్రపోత. ఇలాంటి గొప్ప దైవజనుడు కూడా ఇతరుల చేత ఓయి నిద్రపోత అని సంబోధించబడేటట్టు వచ్చింది. In India you all be knowing there are దున్నపోతులు ఉంటాయి, buffaloes, you know. నిజంగానే భారతదేశంలో దున్నపోతులు ఉంటాయి. ఓయి దున్నపోత, like that we can say. కొన్నిసార్లు మనం తిట్టడానికి దున్నపోత అనే పదాన్ని ఓయి ఉపయోగిస్తుంటాం. నిద్రపోత దున్నపోత, there is no difference. నిద్రపోతుకి ఆ సందర్భంలో దున్నపోత అనే వ్యత్యాసం ఏం లేదు ఇక్కడ. See, it never moves. That's such an animal that one. దున్నపోతు అనే పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే అది అక్కడ నుంచి కదలదు కాబట్టి. But why here we can see in Judges, there is a beautiful word in Judges. న్యాయాధిపతుల్లో చూస్తే ఒక మంచి పదం ఉపయోగించబడింది. And we read how he neglected his duties. ఇక్కడ అతనుకుంటున్న బాధ్యతలను ఏ రీతిగా నిర్లక్ష్యం చేశాడో చూస్తాం. The book of Judges chapter 5 and verse 23. న్యాయాధిపతులకు మరి గ్రంథంలో 5వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో చూస్తాం. 23, yes. 5వ అధ్యాయము 23వ వచనం. యెహోవా దూత ఇట్లనెను, మెరోజును శపించుడి, దాని నివాసుల మీద మహాశాపము నిలుపుడి. యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు. Note that word, because they came not to the help of the Lord. న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఉంచిన భాగాన్ని గమనించండి. వారు యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు. Beloved, do you know that Lord needs your help in certain occasions? ప్రియులారా గమనించండి, ప్రభువుకు మరి అనేక పర్యాలు మీ సహాయం అవసరం అని మీకు తెలుసా? We think, oh, God is almighty, he is the God of heaven and earth, what help we can do him. నిజంగానే మనం అనేక సార్లు అనుకుంటాం, భూమాకాశం సృజించిన దేవుడు, ఆయనకి నా సహాయం ఏం అవసరం ఉంటుంది. But you note that word carefully here. నిజంగానే ఇక్కడ ఈ గమనాన్ని ఈ వచనాన్ని చూడండి. న్యాయాధిపతులు 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం. Curse ye Meroz, because the people of Meroz, they did not come to the rescue of the Lord. They did not come to the help of the Lord. మేరోజును శపించుడి, ఎందుకంటే యెహోవా సహాయమునకు వారు రాలేదు. Whenever needy, whenever necessity, are you coming to help the Lord, to help the ministry, to help the church? అవసరత ఉన్నప్పుడు, కొరత ఉన్నప్పుడు ప్రభు పరిచర్యలోను సహాయం చేయడానికి వస్తుంటున్నావా? Beloved, we have no time, we can go further. We can name it as a negligent sleep. మనం దీనికి ఏమని పేరు పెట్టచ్చు అంటే నిర్లక్ష్యమైన నిద్ర. He neglected his duty. అతడు తన బాధ్యతను His నిర్లక్ష్యపరిచినాడు. duty is to go to Nineveh and preach the wrath of God. అతని బాధ్యత ఏంటంటే నినివే పట్టణానికి వెళ్ళి దేవుని ఉగ్రత నుంచి వారిని కాపాడాలి. Whatever the circumstances may be, ఎలాంటి పరిస్థితులు అయినప్పటికీ, ఎలాంటి సందర్భాలు అయినప్పటికీ. what made you to take the ticket to Tarshish and go and sleep or deep sleep? నీకు ఏం అవసరం వచ్చింది తర్షీషు వెళ్ళి మరి ఓడ దిగువ భాగానికి వెళ్ళి అక్కడ నిద్రించడానికి? Because of negligence of a duty, the innocent people were in great loss. నిజంగానే నీ యొక్క నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల మరి అమాయకులైన నినివే పట్టణం వాళ్ళు మరి నాశనం చేయబడతారు. No, the ship and the innocent people of the ship. అక్కడ ఉంటున్న మరి అమాయకులైన ప్రజలు, ఓడలో ప్రయాణిస్తున్న వాళ్ళు నీ వల్ల కూడా శ్రమ పాలవుతున్నారు. Same they happen in our families because of my negligence. నిజంగానే మన యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల కూడా మన కుటుంబీకులు బాధపడతారేమో. And my church, మన సంఘము, my society, మన యొక్క సమాజము. may the Lord help us to keep up the
duty which the Lord has given to us. నిజంగానే ప్రభు మనకు అప్పగించిన బాధ్యత నెరవేరుస్తూ అది ఆ నెరవేర్పులో మనం రావడానికి దేవుడు మనకు This is సహాయం one kind చేయగాక. of sleep sometimes we go in our spiritual life. మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక రకమైన నిద్ర ఇది. Secondly, రెండవది, kindly turn with me to Ephesians chapter 5 and verse 14. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం. దయతో నాతో పాటు తీయండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం Yes. 14వ వచనం. అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. Before that, secondly, we read, 13, Matthew chapter 13. క్షమించండి, తర్వాత చదువుదాము. మత్తయి రాసిన సువార్త 13 and verse 25. 13వ అధ్యాయము 25వ వచనం. మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుకులను విత్తిపోయెను. Here we find a great landlord. ఇక్కడ ఒక పెద్ద భూస్వామిని మనం చూస్తాం. He had a very good field. అతని గొప్ప పొలం ఉంటుంది. He showed the wheat in the field. నిజంగానే గోధుమలను అక్కడ నాటినారు. And అక్కడ he's expecting much fruit, much wheat after the grain grows. నిజంగానే మరి వీళ్ళు విత్తినారు కాబట్టి వాళ్ళ నుంచి ఎంతగానో గొప్ప గోధుమ పంటను వాళ్ళ మరి భూస్వామి ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు. But in between what happened? ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే, And enemy came and showed the wheat, among the wheat, he showed the tares. అనుకోకుండా శత్రువు వచ్చినాడు, ఈ గోధుమల మధ్యలో గురుకులను విత్తినాడు. He kept watchman there. అక్కడ ఒక మరి వాచ్మెన్ ఉంచినాడు. And he was giving him salary. అతనికి జీతం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు. Watchman has to watch, keep up the field for the sake of the owner. నిజంగానే కాపరి అతనికి జీతం ఇస్తూ ఉంటున్నాడు. ఎందుకు అని అంటే పంటను కాయడానికి. But that day came, time came, the enemy came and sown the tear in the field. ఒక సమయం వచ్చింది, ఒక దినం వచ్చింది, శత్రువు వచ్చినాడు, గురుగులు నాచిపోయినాడు. Beloved, what can we call this sleep? Name this sleep? ప్రియులారా, ఈ నిద్రకి ఏం పేరు పెట్టవచ్చు? Watchless sleep. నిజంగానే మరి కాపరి తత్వాన్ని కోల్పోయి మరి మేలుకొనని నిద్ర. His duty is to watch the field. అతని బాధ్యత ఏంటంటే మరి మేల్కొని ఆ పొలాన్ని పంటని కాస్తూ ఉండాలి. So that his master may not be in the loss. తద్వారా తన యజమాని నష్టపోకుండా ఉండడానికి. But heavenly master kept you as a watchman and so duty or field. పరలోకపు తండ్రి కూడా మనల్ని ఒక మేలుకొని ఉండడానికి కాపరిలాగా మనం ఉంచినాడు. Are we sleeping? మనం నిద్రిస్తూ ఉంటున్నామా? Are we watchful? మనం మేలుకొని ఉంటున్నామా? Are the enemies coming tearing the way, showing the tears among the wheat? నిజంగానే శత్రువు వచ్చేసి గోధుమల మధ్యలో మరి గురుగులు నాటి వెళ్తున్నాడా? Because of time I am not taking much explanation. సమయానుకూలతను బట్టి నేను ముందుకు వెళ్తూ ఉంటున్నాను. You can meditate upon this. తర్వాత మీరు దీన్ని ధ్యానించొచ్చు. So the great what the master says, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు యజమాని? all the fertile, all the water, all the things wasted because the wheat also receive, instead of wheat to receive the strength, the tares also receiving. నిజంగానే యజమాని అంటున్నాడు, మీ వల్ల ఎరువులు నష్టపడ్డాయి, నీళ్లు నష్టపోయినాయి, ఎందుకంటే గోధుమల మధ్యలో గురుకులు వచ్చినాయి, గోధుమలకు అందాల్సిన పోషకులన్నీ వాటికి కూడా అందినాయి Now we అంటున్నాడు. cannot do anything. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. Let the time come. సమయం వస్తుంది, Then we will cut them and put them to the fire. నిజంగానే మనం సమయం వచ్చినప్పుడు వీటిని మరి తీసివేసి అగ్నిలో వేయాలి. Point is, because of the watchless sleep, because if they would have been watchful, master would not go in the great loss. నిజంగానే గమనించండి, మరి ఇతను మేలుకొని ఉండుంటే బాగా లాభం వచ్చేది, కానీ ఇతను మేలుకొని లేని పక్షాన యజమానికి చాలా నష్టం. First of all, negligent sleep. మొట్టమొదటిగా చూసినాం నిర్లక్ష్యమైన నిద్ర. Secondly, watchless sleep. రెండవది మేలుకొని లేని నిద్ర. Thirdly, మూడవది Matthew, Gospel according to Matthew, మత్తయి రాసిన సువార్త chapter 25 25వ అధ్యాయము and verse 5 and 6. 5-6 వచనాలు. మత్తయి Gospel రాసిన according to Matthew, chapter 25. 25వ అధ్యాయం మత్తయి సువార్త 5-6 వచనాలు. పెండ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా వారందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి. అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెండ్లి కుమారుడు అతనిని ఎదుర్కొన రండి అని కేక This వినబడెను. parable is well known to all of us. ఈ ఉపమానం అందరికి బాగా According to the tradition of Jews, whenever the bridegroom comes, they go outskirts of the city, and with a grand manner they used to invite and bring him into the
house of bride. ఇది ఎంతో సుపరిచితమైన ఉపమానమే. ఈ ఉపమానముల ప్రకారము మన యూదుల ఆచార ప్రకారం పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనడానికి మరి ఇక్కడ ఉంటున్న మరి పెళ్లి కుమార్తె తరపు నుంచి వాళ్ళు ఊరి గవినికి బయటికి వెళ్ళి మరి ఎంతో ఆర్భాటముగా పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొని So it వస్తారు. was a very joyous occasion. నిజంగానే ఎంతో సంతోషించే సందర్భం. Of course, we have the number 10 only. ఇక్కడ మరి 10 మాత్రమే సంఖ్య But రాయించబడింది. in the marriages, we see all children, elderly people, all will go. చూస్తాం వివాహ సందర్భంలో అనేకులు చాలా గొప్ప సమూహం Because పిల్లలు పెద్దలందరూ ఉంటారు. bridegroom is coming. ఎందుకంటే పెళ్లి కుమారుడు He వస్తున్నాడు. is far from the city. అతను మరి పట్టణం వెలుపల ఉన్నాడు. He is a new man. అతను పట్టణానికి కొత్తవాడు. He is a rich man. అది గొప్పవాడు. He is a handsome man. అది ఎంతో అందమైన వాడు. And he is the right person for our girl. మన కూతురికి మన ఈ ఆడపడుచుకి ఎంతో సరి అయిన జోడు అని అనుకుంటాం. So it was a very joyous occasion to receive the bridegroom. నిజంగానే పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనడం ఎంతో సంతోషకరమైన సందర్భం. So here 10 number, they were elected and selected to go. ఇక్కడ 10 మంది ఎంచుకొనబడ్డారు అతను ఎదుర్కొనడానికి. 10 is a full number. మరి 10 ఒక మంచి సంఖ్య. And it is stands for test also. ఇది 10 అనేది పరీక్షకు కూడా సూచిస్తూ ఉంటుంది. Sometimes Lord allows test in our lives. కొన్నిసార్లు 10 అనే సంఖ్యను మనం చూసుకుంటే దేవుడు మన చేత పరీక్షిస్తాడు. To prove our spirituality. మన ఆత్మీయతను పరీక్షించడానికి రుజువుపరచుకోవడానికి. We are on the verge of receiving bridegroom. మనము కూడా పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాం. Lord is good. The bridegroom is going to come in the middle air. In the near future. నిజంగానే రాబో సమీప భవిష్యత్తులో పెళ్లి కుమారుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కూడా ఆకాశ So మధ్యలోకి we రాని must be అంటున్నాడు. ready to receive him. మనం ఖచ్చితంగా సిద్ధంగా ఉండాలి With అతను that ఎదుర్కోవడానికి. motive, 10 people went. ఇలాంటి ఉద్దేశంతో 10 మంది వెళ్ళినారు. But sometime, according Indian time, the train delayed. భారత కాలమాన ప్రకారం మరి కొన్నిసార్లు ట్రైన్ కూడా In ఆలస్యమైంది. India, we find no train. Sometimes it goes 1 hour, 2 hours, 3 hours. భారతదేశంలో కొన్నిసార్లు ట్రైన్ కూడా ఆలస్యం అవుతుంది. 1 గంట 2 గంటలు 3 గంటలు. But someday we did not know why the reason. When they came, they go. They received a news that bridegroom's coming is becoming late. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియదు. ఈ 10 మంది కన్యకలు ఎదుర్కోవడానికి వెళ్ళినారు. కానీ అక్కడ వాళ్ళకి వర్తమానం ఏమొచ్చింది, కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది అని. Suppose the bride would come at 11 o'clock. ఉదాహరణకు 11 గంటలకు వస్తున్నాడు అనుకుందాం పెళ్లి And కుమారుడు. the distance may be 10 kilometers. మా బహుశా దూరం 10 కిలోమీటర్లు అయి ఉండొచ్చు. So they took their even the night dinner, some chapati or something with them. వాళ్ళు ఏదైనా ఒక అల్పాహారం చపాతీ లాగా అట్లా రాత్రికాల భోజనం చేసి ఉండవచ్చు. Because as they heard that the coming of the bridegroom is delayed. ఎందుకంటే పెళ్లి కుమారుడు కొంచెం ఆలస్యం అవుతుందని వర్తమానం విన్నారు So కాబట్టి whatever they took with them, they ate. వాళ్ళు ఏమైతే తెచ్చుకున్నారో భోజన పదార్థాలు వాటిని Then they భుజించినారు. said, oh, it's 11, but he's coming at 12 o'clock. 11 అవుతుంది అన్నారు కాబట్టి మరి 12 అవ్వచ్చేమో. So they said 12 o'clock they're coming. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అన్నారు 11 కాదు 12 గంటలకు వస్తున్నారని. So why we should waste our time? మనం ఎందుకు మన సమయాన్ని వృధా చేయాలి? Let us just go sleep. మనం పడుకుందాం అనుకున్నారు. So they went to sleep. వాళ్ళు నిద్రించినారు. That's what we read. అదే మనం ఇక్కడ చదివినాం. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 5-6 వచనాలు. పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చేయగా వారందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి. Slumbered and slept. కునికి నిద్రించినారు. So sometimes slumbering is good. కొన్నిసార్లు కునుకు అనేది మంచిదే. But immediately they went into deep sleep. మరి వెంబటే గాఢ నిద్రకు వెళ్ళిపోయినారు. Suddenly there was a voice, sound. అనుకోకుండా ఒక శబ్దం వినబడింది. What is that sound? ఏంటా శబ్దము? In the midnight. అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అతనిని ఎదుర్కొని రండి అని There was కేక an వినబడింది. announcement. ఒక మరి అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది. Your attention please. దయచేసి గమనించండి. Bridegroom is coming. పెళ్లి కుమారుడు వచ్చుచున్నాడు. Get up, get up. లేవండి. Oh, immediately they all got, they could hear, all heard the voice. వెంటనే అందరు ఈ స్వరాన్ని శబ్దాన్ని విన్నారు. So at this stage they heard the voice. మరి స్వరాన్ని విన్నబట్టే లేచినారు. Immediately they trimmed their lamps. మరి వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ద్వీపాలను మరి సరి Because in చేసుకున్నారు. those days no electricity. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ సమయంలో మరి పవర్ లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ So లేదు, విద్యుత్ లేదు. they trimmed their lamp. వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ద్వీపాలను వెలిగించినారు. And they pressing forward మరి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటున్నారు. to receive gladly the bridegroom. సంతోషంగా మరి పెళ్లి కుమారుని As ఎదుర్కోవడానికి. they were marching fast, ఇంకా కొంచెం ముందు some ప్రయాణిస్తుండగా strange thing took place. ఒక అనుకున్న సంఘటన జరిగింది. 5 of them, their lamps were burning. 5 మంది కన్యకలు ఉంచిన దివిటీలు వెలుగుచున్నాయి. And 5 of them lamps were drowning. They're out of. 5 మంది ఉంచిన కన్యకలు వాళ్ళ దివిటీలో వెలుతురు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. Oh, there was great confusion ఒక గొప్ప దిగ్భ్రాంతి కలిగింది and అక్కడ. anxiety. ఒక మరి మా ఆతృత. These 5, they were called foolish virgins. నిజంగానే ఈ 5 మంది బుద్ధి లేని కన్యకలు అని పిలువబడతారు. They are begging them.
వాళ్ళు అక్కడ Please అడుగుతున్నారు do వాళ్ళు, something for us. దయచేసి మాకు కొంచెం They ఇవ్వండి said, అంటున్నారు. how can we help you? వాళ్ళు మరి బుద్ధి గల వాళ్ళు అంటున్నారు, మేము ఎట్లా ఇవ్వగలుగుతాం We మీకు? have only brought for ourselves. మేము మా కొరకు మాత్రమే And తెచ్చుకున్నాము, bridegroom is coming. మరి పెళ్లి కుమారుడు Now we వస్తున్నాడు, cannot do anything. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. There was sufficient time for you, for yourself. ఇంతకు ముందు మీకు చాలినంత సమయం ఉండింది, Don't you keep up your things ready? మీరు మీ వస్తువులను మరి సమకూర్చుకొని సిద్ధంగా ఉండలేకపోయారా? Oh, beloved, it is we can name it as a fearless sleep. నిజంగానే ఈ యొక్క ప్రియులారా, ఈ యొక్క మరి నిద్రను భయము లేని నిద్ర అని They పేరు have పెట్టవచ్చు. they have motive to meet the bridegroom. వాళ్ళు వచ్చిందే పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి, They want to receive the bridegroom, anxiety. వాళ్ళ పెళ్లి కుమారుని ఎదుర్కోవడానికి ఆతృతగా వచ్చినారు, But they have no fear of God. కానీ వాళ్ళకు దేవుని భయం లేదు. What the fear of God keeps me in tune with the God. నిజంగానే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట, దేవునితో మనం జత కలిగి How ఉంట. can I approach the bridegroom? మరి నేను ఎట్లా ప్రభుని పెళ్లి కుమారుని సంధించగలుగుతాను? Am I keeping my sanctity, holiness? నేను నా పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటున్నానా? Am I doing things which are pleasing in his sight? దేవునికి అనుకూలమైన, తన దృష్టికి అనుకూలమైన నేను నా జీవితంలో చేస్తున్నానా? So if there is no fear of God, దేవుని భయం లేకపోతే casualism, normalism will take place. ఏదోలే అని అనుకుంటే అట్లాంటివి మనకు చేరుకుంటాయి. But they are left behind. వాళ్ళు మరి వెనుక నెట్టబడినారు వాళ్ళు. So there are so many sleeps, ఇక్కడ అనేక నిద్రల గురించి but చూస్తున్నాం. only we could see three kinds of sleeps. సమయానుకూలతను బట్టి 3 నిద్రలు మనం First చూస్తున్నాం. of all, negligence of duty. మొట్టమొదటిగా బాధ్యతలను నిర్లక్ష్యపరిచే నిద్ర, That is negligent sleep. నిర్లక్ష్య నిద్ర. Secondly, watchless. We must be watchful. Mark 13, we read, be watchful and pray. మనం మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయం చూస్తాం, మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించుడి, మెలకువగా ఉండే. Because of their carelessness, their watchlessness, the master was in a great loss. నిజంగానే అతని నిర్లక్ష్యం వల్ల, మేలుకొని ఉండకపోవడం వల్ల అతని యజమానికి నష్టం వాటిల్లింది. Enemy came and sowed the tares among the wheat. శత్రువు వచ్చినాడు, గోధుమల మధ్యలో గురుకులను విత్తినాడు. Then thirdly, మూడవది 10 they called church. 10 stands for church. మరి 10 సంఖ్య సంఘాన్ని సాదృశ్యంగా ఉంటుంది. Their aim, their goal is one. వారి యొక్క గురి ఒకటే, They have to reach the bridegroom, పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, and they have to receive the bridegroom, పెళ్లి కుమారుని మరి and అంగీకరించాలి, they have to enjoy the bridegroom's presence. ఆ పెళ్లి కుమారుని యొక్క మరి ఉంటున్న ఆ ప్రసన్నతను అనుభవించాలి. But that's good thing only. అది మంచిదే, But there is no fear of God in them. కానీ వాళ్ళు దేవుని యొక్క భయం లేదు. They led a fearless life. వారు భయము లేని జీవితాన్ని Thereby కొనసాగిస్తున్నారు, they left behind. తద్వారా వాళ్ళు వెనుక నెట్టబడ్డారు. Beloved, it may take place in my life and our lives also. ప్రియులారా, అది నా జీవితంలో అయి ఉండవచ్చు, మీ జీవితంలో అయి ఉండవచ్చు. But here, Peter is enjoying the perfect sleep by the Lord. ఇక్కడ చూస్తే పేతురు సంపూర్ణ నిద్రను దేవుని సన్నిధిలో Now we నిద్రపోతున్నాడు. see the three divine blessings in the life of Peter and close it. మనం ఇప్పుడు పేతురు యొక్క జీవితంలో 3 దైవీకమైన దీవెనలు చూసి How ముగించుకుందాం. did he enjoy the grace in his life by sleeping? తను నిద్రించడం ద్వారా In the present. దేవుని కృపను ఏ రీతిగా అనుభూతి పొందినాడో చూద్దాం. First of all, మొట్టమొదటిగా kindly turn with me to hear how that Peter was enjoying the grace in his life. పేతురు ఏ రీతిగా కృపను మరి ఆస్వాదిస్తుంటున్నాడో చూద్దాం. Acts of Apostle. అపోస్తుల కార్యములు, Read, brother. Acts of Apostle, chapter 12. 12వ అధ్యాయం. అపోస్తుల కార్యములు 12వ అధ్యాయం. Here, Peter was sleeping in between the two soldiers we have read. ఇక్కడ చూస్తున్నాము పేతురు సైనికుల మధ్యలో పడుకొని ఉంటున్నాడని. First of all, he enjoyed the grace by receiving the divine sleep. నిజంగానే మొట్టమొదటిగా దేవుని కృపను ఏ రీతిగా అనుభూతిని పొందినాడంటే దైవికమైన నిద్రను పొందినాడు అతను. Yes, he enjoyed grace by receiving divine sleep. దేవుని కృపను ఏ రీతిగా అనుభూతిని పొందినాడంటే దైవికమైన నిద్రను And అనుభవించినాడు. that means casting everything upon the Lord. ఎందుకు ఏ రీతిగా అట్లా అనుభూతిని పొందగలిగినాడు అంటే దేవుని పైన తన భారాన్ని అంతా వేయడం ద్వారా. Psalm 55:22 we read, cast your burden upon the Lord. కీర్తనలు 55 అధ్యాయంలో చూస్తాం, మీ పనుల భారమును ఆయన మీద మీ భారమును ఆయన మీద మోయుడు. Cast your burden upon the Lord. నీ భారమును యెహోవా మీద మోపుడు. As brother said, 16:3 of Proverbs,
పనుల భారం యెహోవా మీద మోపుము. సామెతలు 16లో చూస్తాం, అక్కడ నీ పనుల భారమును మోపుడి So అని you ఉంటుంది. don't worry about anything. దేని గురించి కూడా You చింతించకూడదు. cast your burden upon the Lord. నీ భారమును యెహోవా మీద So వేయాలి. he enjoyed the grace by receiving a divine sleep. నిజంగానే కృపను, దైవీకమైన నిద్రను పోతూ అనుభవిస్తూ వచ్చినాడు. Secondly, రెండవది verse 7. 7వ వచనంలో చూస్తాం, ఇదిగో ప్రభువు దూత అతని దగ్గర నిలిచెను, అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించును. He enjoyed the divine shine. నిజంగానే అక్కడ దైవీకమైన వెలుగును అనుభూతిని పొందినాడు. Dead darkness. అక్కడ ఉంచున్న మరి చీకటి, మరి గాఢాంధకరమైన చీకటి నుంచి కూడా Whenever the jailer or the soldiers, they have their own torches. They put the torch and do their work. ఎక్కడైతే ఆ చెరసాల్లో చూస్తే సైనికులు తమ సొంత దివిటీలు ఉంటాయి, వస్తారు, వాళ్ళు అవసరం ఉన్నప్పుడు దివిటిని వెలిగిస్తారు, అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతారు. But dead darkness prevailing in the prison. నిజంగానే అంత గాఢాంధకరమైన అంధకారం ఉన్నప్పటికీ There was a divine light. అక్కడ దైవీకమైన వెలుగు ఉంది. The shine, divine shine he enjoyed. దైవీకమైన వెలుగును అతను అనుభూతి I think పొందినాడు. never in his life he did not have such an experience. నిజంగా అలాంటి అనుభవాన్ని ఎప్పుడు పొందకుండా పోవచ్చు పేతురు That's గారు. what we read 5:14 Ephesians. Now we read that what? ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, Ephesians 5:14. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 14వ వచనం, అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన Beloved, if you are చెప్పుచున్నాడు. enjoying the divine sleep, the ప్రియులారా, Lord says, మీరు దైవీకమైన నిద్రను అనుభవిస్తూ ఉంటే ప్రభు అంటున్నాడు, therefore said the Lord, awake thou now. మేల్కొని Arise from the dead. అందుచేత నిద్రించున్న నీవు మేల్కొని మృతుల నుండి లెమ్ము. Why? Christ shall give thee light. ఎందుకంటే క్రీస్తు నీ మీద So ప్రకాశించుచున్నాడు. don't worry about anything. కాబట్టి దేని గురించి కూడా Don't చింతించకూడదు. worry about the corona. కరోనా గురించి Don't చింతించకూడదు. about the lockdown. మరి లాక్డౌన్ విషయాన్ని చింతించకూడదు. Christ is going to shine upon us. ఎందుకంటే క్రీస్తు నీ పైన నా పైన Provided you ప్రకాశించున్నాడు. must exercise and enjoy the grace of God in our life and my life. మనం చేయాల్సింది ప్రభు వాక్యాన్ని మన జీవితంలో కసరత్తు చేస్తూ ప్రభు కృపను మనం అనుభూతిని In పొందుతూ the ఉండాలి. prison, Peter could enjoy the grace by receiving divine shine. చెరసాల్లో ఉన్న పేతురు కూడా కృప ద్వారా దైవీకమైన వెలుగును అనుభూతి పొందుతూ ఉంటున్నాడు. His life was lightened. నిజంగా అతని జీవితం వెలిగించబడింది. The Lord said, "You are the light of the world." Lord said, ప్రభు అంటున్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నువ్వు ఈ లోకానికి వెలుగై ఉంటున్నావు అని Lord అంటున్నాడు. made us a light to the world. మన దేవుడు మనల్ని లోకానికి We వెలుగుగా have to చేస్తున్నాడు. go and light the darkened world. మనము చీకట్లో ఉంటున్న మరి ఈ యొక్క లోకాన్ని మనం వెలిగించవలసి అయి ఉంటుంది. So the second grace he enjoyed by receiving divine shine. రెండవ కృప ఏ రీతిగా అతను అనుభూతి పొందినాడంటే ప్రకాశవంతమైన వెలుగును First of చూస్తున్నాడు. all, receiving by divine sleep. మొట్టమొదటిగా చెరసాల్లో మరి దైవీకమైన నిద్రను పొందినాడు. Secondly, having received divine shine. రెండవది దైవీకమైన వెలుగును. Thirdly, we'll see and close. మూడోది చూసి ముగిద్దాం. Acts of Apostles chapter 12 and verse 11. అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయం Verse 11. 11వ వచనం, Yeah. పేతురునకు తెలివి వచ్చి ప్రభు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండి యూదులను ప్రజలు నాకు చేయునుద్దేశించిన వాటన్నిటి నుండి నన్ను తప్పించి ఉన్నాడని ఇప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియనని అనుకునేను. I know of surety that the Lord hath sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod. So, beloved, we can name it as the divine success. నిజంగానే దైవీకమైన విజయం అని దీనికి అనుకోవచ్చు. Otherwise, the head of the Peter also going to be beheaded. నిజంగానే దేవుడు మరి పేతురు యొక్క మరి తలను కూడా నరికించే వాళ్ళేమో. But Lord intervened. దేవుడు కలుగజేసుకున్నాడు. And heaven moved. పరలోకము కదిలించబడింది. And angel of the Lord came. దేవుని దూత వచ్చినాడు. There was a light shined in the prison. చెరసాలలో గొప్ప ప్రకాశవంతమైన వెలుగు వెలిగించబడింది. By the power of this grace, ఈ యొక్క the chains and barriers been loosed, ఈ యొక్క doors open. కృప యొక్క శక్తి చేత సంఖ్యలు విరగొచ్చబడ్డాయి, ద్వారాలు తెచ్చుకోబడ్డాయి. And there was a great victory in the life of Peter. పేతురు యొక్క జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని చూస్తున్నాడు. Beloved, we have to enjoy the victory of the Lord in our lives. ప్రియులారా, మనం ఈ యొక్క విజయాన్ని మనము ఆస్వాదించాలి మన జీవితంలో. We have to celebrate victory of the cross
day by day in our lives. ప్రతి దినము దేవుని యొక్క సిలువ యొక్క విజయాన్ని మనం అనుభూతిని పొందాలి. Because our Lord is the victorious Lord, is conquered the death, sin and the shame. ఎందుకంటే మన దేవుడు విజయవంతమైన దేవుడు, మరణాన్ని జయించినాడు. When I meditate upon this Psalm 136 Psalm, నేను సహోదరుడు 136 అధ్యాయాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటే 26 times this psalmist is remembering the grace of God. 26 సార్లు మరి ఆ కీర్తనాకారుడు దేవుని యొక్క కృపను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు. So there is much, but man of God, Brother Bhaksing used to say how the grace is so available to the children of God. దైవజనుడు భక్సింగ్ గారు మరి ఎప్పుడు తరచుగా చెప్పేవాళ్ళు, ఈ కృప ఎంత మనకి అందుబాటులో ఉంది అని. But it is not to don't only have sermon, but it be practicality in our life. అతను బోధించడం మాత్రమే కాకుండా మరి దైవిక జీవితంలో కూడా అతను చూయించినాడు దాని క్రియల ద్వారా. Same thing we need in our lives. అదే రీతిగా మన జీవితంలో కూడా ఉండాలి. Let us ask the Lord. మనం ప్రభువుని అడుగుదాం, Lord, give me grace ప్రభువా నాకు కృపను అనుగ్రహించు. to be firm in the grace, as we saw. నిలకడగా ఉండాలి. మనం కృపలో నిలకడగా ఉండేలాగా సాయం చేయమని ప్రభువుని అడగాలి. Lord, give me grace not to neglect this grace. ప్రభువా ఈ కృపను నిర్లక్ష్యం చేయకుండడానికి సహాయం అడగాలి. Lord, give me grace to strengthen by this grace. ప్రభువా ఈ కృప ద్వారా నేను బలవంతుడిగా అవ్వడానికి సహాయం చేయమని So అడగాలి. that I may enjoy the divine sleep even among the very bad situations. తద్వారా ఎలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండ కూడా నేను దైవీకమైన నిద్రను పొందుతాను. Lord, I may lighten the darkened world even in a difficult ఈ situation. అంధకారమైన ప్రపంచంలో నేను ఒక వెలుగుగా ఉండడానికి కూడా సహాయం Lord, చేయగలుగుతాను. I may enjoy the victory by receiving this grace. ఇలాంటి కృప ద్వారా నేను అనేకమైన విజయాలు పొందుకోగలగడానికి. So Peter could have the threefold experience enjoying the grace of God in his life. పేతురు ఈ మూడంచులు గల కృపను తన జీవితంలో అనుభూతి పొందినాడు దేవుని సన్నిధిని. May the Lord help us to keep up the grace and the exercise in our lives. ప్రభువు కూడా మనకు సహాయం చేయలాగానే కృపను మనం ఏ రీతిగా మనం ఉపయోగించుకోవాలో ప్రభు మనకు సహాయం చేయను I గాక. am once again thanking the Lord for the opportunity given, and the church and Brother Jabez and the co-workers, and I thankful for all of you, and keep us continue pray in your prayers. ప్రభు బట్టి సహోదరుడు జాబేజ్ గారు అతని సంఘస్థులు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి ప్రభువుకు వందనాలు. ఈ యొక్క కృపను గురించి ధ్యానిస్తుండడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేయను గాక. Thank you. Praise the Lord. వందనాలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న.